नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु अजय मिश्र स्वागत करुच्ची विधिविधान ओडिया चैनल पुणी एक नूतन अध्याय को दर्शक बंधु ओडिया नववर्ष पणा संक्रांति एवं हनुमान जयंती अवसर में आपण मानक अनेक अनेक शुभकामना एवं शुभेच्छा आशा करे परम कल्याणकारी संकट मोचन बजरंगबाली आपण को तथा आपणकर परिवार को सदा सर्वदा घंट घोड़ाई रखि था ही मोर प्रभु बजरंगबाली निकट में प्रार्थना। दर्शक बंधु सनातन धर्म आमर अनेक धर्मशास्त्र मान रही एथिरे जीवन में घटुवा विभिन्न समस्या आगक आसवा बहु बड़ बड़ समस्यार समाधान विभिन्न देवादेवी मंत्रर प्रयोग फल अति सहजरे हो जाए। दर्शक बंधु आज अध्याय जानिबा पवन सुत श्री रामदूत प्रभु श्री हनुमान जी एभली एक शक्ति दिव्य शक्तिशाली गदा अस्त्र मंत्र जो मंत्रर प्रयोग जीवन प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करा जाय परिबो। ए मंत्र साधना संबंध समाजर प्रत्येक व्यक्ति जानिबार आवश्यकता रही। आमे अनेक मंत्र संबंध जानिथिबा किंतु आज प्रथम थर पर यूट्यूब चैनल माध्यम यही मंत्रर साधना प्रयोग एवं यार विधि एवं यार लाभ संबंध जानीपर एपाई संपूर्ण भिडियोटी को देखा निहाती प्रयोजन। एठारे आपण को जन देवाई चाहे यदि आपड़ एपर्यंत मोर चैनल को सब्सक्राइब करना कि नुआ कर मोर चैनल को आसते तेरे दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु फल मैं अपलोड कर समस्त शिक्षणीय वीडियोर नोटिफिकेशन आपड़ सर्वप्रथम पाइपर और वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। दर्शक बंधु यही मंत्र हूँ स्वयं सिद्ध मंत्र तेणु मंत्र को सिद्ध कर कौन आवश्यकता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति घरे मंत्र पहुँचार निश्चय आवश्यकता अच्छी। तेणु आम आशा करुचु गोटे सप्ताह मध्य आपण मान जरिया वीडियोटी ओडिशा रे थिबा कोटिए रु अधिक परिवार रे पहुँची पारिबो। फल प्रभु बजरंगबाली यही मंत्र को जेते जेते आपण शेयर करिवे हनुमान जी कृपा निश्चय आपण ऊपर पड़ रहिबो। कारण जो माने प्रभुंकर नाम को प्रचार प्रसार करती से मानकर मुंड उपर प्रभुंकर आशीर्वाद सदा सर्वदा रही है। दर्शक बंधु यही मंत्र बजरंगबाली हाथ रे जो गदा अस्त्र रही अच्छी यही मंत्र से ही मंत्र प्रथमे आपण को यही गदा अस्त्र बाजार रु किणी आनिबा को पड़िबो नचेत आपण को कारीगर माध्यम तैयारी करने को तैयारी करि परिबे। यही गदा तंबा पितल रूपा किंबा सुनारे तैयारी करि परिबे नचेत बजार रु किणी परिबे। तापर जेकोसी आपण जेकोसी पूर्णमी दिन आपणकर घर पाखे थिबा हनुमान जी को मंदिर को जिबे। से दिन हनुमान जी को पूजा करने कर्पूर मिठा भोग चामेली तेलर दीप अगरबती आपण आनिथिबा बा तैयारी करिथिबा गदा हनुमान जी को मंदिर को लेकर जीवे। सेठारे हनुमान जी पाखे पूजा पाठ करी जलाभिषेक करेंगे। सर्वप्रथमे हनुमान जी पाखे जलाभिषेक करेंगे। तापरे हनुमान जी को सिंदूर को चामेली तेल रे गोलाई हनुमान जी को अर्पण करेंगे। मंदार फूल अर्पण करेंगे। तापरे कर्पूर एवं अगरबत्ती जलाइबे। नड़िया मिठा फल भोग नैवेद्य करेंगे। हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी महाराज मु आपण को प्रार्थना जरिया जनइबा को चाहे आज मु जो गदा अस्त्र सिद्ध करने जाऊँगी से मते संपूर्ण सफलता प्रदान करंतु।
ତାପରେ ପୂର୍ବକୁ ମୁଖ କରି ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗଦାଟିକୁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଦା ସମ୍ମୁଖରେ ଚାମେଲି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ 108 ଥର ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ଗଦା ଉପରେ 108 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଠ କରିବେ, ଗୋଟେ ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ସେହିପରି 108 ଥର ପାଠ କରି 108 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଆସନ ଉପରେ ବସିବେ ସେ ଆସନ ନାଲି, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ସେ ବସ୍ତ୍ର କେବଳ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଦା ଅସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ ସବାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ି ଗଦାକୁ ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ଗଦାକୁ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାରିପାଖରେ ପବନରେ ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରୁ ସବାର ହୋଇଥିବା ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଦା ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ନିକାଞ୍ଚନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିପଦ ସକୁଳ ପଥ ବା ଶ୍ମଶାନ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏହି ଗଦା ଅସ୍ତ୍ରଟି ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଦା ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଯାନବାହନରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯିବା ବାଟରେ କୌଣସି ବିପଦ, ସଙ୍କଟ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଇରାଣରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିବା ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦିଆ ଲୋକ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ, ଜଡ଼ିବୁଟି ଆଦି ଖୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ପାଖରେ ଗଦା ଅସ୍ତ୍ର ରଖି କିଛି ପାଣିକୁ 3 ଥର ହେଉ ବା 5 ଥର ଏହି ପାଠ କରି ଏହାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେବେ, ପାଣିକି ପିଇବାକୁ ଦେବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ପାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ସଫଳତା ନ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଲାଗେ ଆପଣ ଏହାକୁ 3 ଦିନ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ 1000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 5 ଥର ପାଠ କରିବେ। 5 ଥର ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ପାଠ କରିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ। 5 ଥର ପାଠ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ 5 ଥର ସେ ପାଣିକୁ ଫୁଙ୍କ ମାରିବେ। ତାପରେ ସେ ପାଣିକୁ ପିଇଦେବେ। ଲାଗେ ଏହି ଉପାୟକୁ 3 ଦିନ କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧନ କରିଥାନ୍ତି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବା ଚାକିରି ବା ଠାକୁର ବା ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଗଦାର ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି 3 ଦିନ କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଦା ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ଏ ଗଦା ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥାଏ, ସେ ଘରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଘର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ବୈଭବରେ ପୂରି ଉଠେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।